In the last class, we have discussed about the prior interrupt serial method, daisy chain method, and the same will be connected in different groups also. Okay, parallel method. Next one is direct memory access. Direct memory access. This is also called DMA. DMA. Direct memory access. Direct memory access. Up to now, the data here is my voice is clear. Yes, sir. Anyone? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Hello? Is my voice is clear? Yes, sir. Clear. Direct memory access. That is the input device like keyboard, anything. The data coming from input device are transmitted to the CPU, and similarly for the output devices, the results are transmitted, or the data will be transmitted from CPU to output device. From input device keyboard to the data is transmitted to CPU. But CPU, central processing unit, is nothing but central processing unit is only the function of the CPU is just processing the instructions given by the user or program. In terms of program, the instructions are given to the processor, and the processor is executing the instruction. The basic function of processor ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే. అంతేగాని ప్రాసెసర్ అనేది, the processor is not a storage device. Processor is not a storage device. అది మెమొరీ లాగా అదేమి స్టోర్ చేయదు. మరి ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి వచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా డేటా అంతా కూడా సిపియుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారంటే మరి ఎలాగా, మరి మెమొరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. అంటే the processor is just accepting the data from the input device, and it holds only 1 or 2 milliseconds. After that,
the data is transmitted to the memory unit. మెమొరీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ది డేటా రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్పుట్ డివైస్ దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద మెమొరీ యూనిట్. మెమొరీ యూనిట్ నథింగ్ బట్ contains memory words and whatever the program you typed in the keyboard that will be transmitted to the memory unit. అంటే the ultimate destination is memory unit only. CPU కి ట్రాన్స్మిట్ చేసినా సరే CPU రిసీవ్ చేసుకొని రిజిస్టర్స్ నుంచి వెంటనే మళ్ళీ మెమొరీకి పంపించేస్తుంది. అంతేకాని CPU లో we cannot store because processor is a central CPU nothing but it is a processing unit but not a storage device. CPU అనేది జస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఓన్లీ, అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వరకు దానిపై, అంతేగాని డేటాని హోల్డ్ చేయదు. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ డివైస్ లైక్ కీబోర్డ్ మౌస్ లైక్ దట్ డేటా is transmitted to CPU just for a while and then the data is ultimate destination is memory unit only. Similarly, the results CPU నుంచి అవుట్పుట్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామని చెప్తున్నాం, బట్ ద రిజల్ట్స్ అనేవి మెమొరీ యూనిట్ లో ఉంటాయి అండ్ ద మెమొరీ యూనిట్ నుంచి సిపియుకి అండ్ దెన్ సిపియు టు ద అవుట్పుట్. అంటే అవుట్పుట్ డివైజెస్ కి ప్రింటర్, మానిటర్, స్పీకర్, ద ఇన్పుట్ నథింగ్ బట్ ద మెమొరీ యూనిట్ ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ యూనిట్. లైక్ దట్ అన్ని ఇంటరప్ట్ అన్నింటిలో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. కానీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటా ప్రాసెసర్కి వెళ్ళి, ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా మెమరీ యూనిట్కి వెళ్ళి, మెమరీ యూనిట్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం వల్ల టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. ఇట్ టేక్స్ నెసరీ బస్ లైన్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ టైమ్ ఆల్సో కన్స్యూమింగ్ అండ్ ప్రాసెసర్ ఆల్సో రిమైన్స్ ఐడియల్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ది డేటా. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ద ఇన్పుట్ డివైస్ ఈజ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద మెమరీ యూనిట్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ద సిపియు ఇంటర్వెన్షన్. అంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ డివైస్ మెమరీ యూనిట్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, అలాగే మెమరీ నుంచి డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ డివైస్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. అంటే మధ్యలో సిపియుకి సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్లీ the input device is transmitting the data to the memory unit. Similarly, the memory directly transmits the results to the output device. Okay, this is called direct memory access and without the CPU intervention. CPU ki sambandham lekunda the data is transmitted directly from the memory to the output device and from input device to the memory unit without intervention of CPU. This is called memory unit. This is called direct memory access. Direct ga the input device accessing the memory unit. The input output devices are accessing the memory unit without CPU. This is called direct memory access. Okay, advainda this is called the direct memory access. చూడండి, ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి సిపియుకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఐఓ బస్ ఉంటుంది, అలాగే సిపియు నుంచి మెమరీకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ప్రాసెసర్ బస్ ఉంటుంది. కానీ డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి సిపియుకి వెళ్లకుండా మెమరీకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి బస్ లైన్స్ అనేవి ఇన్పుట్ డివైస్ కి దగ్గర ఉండవు అన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇన్పుట్ డివైస్ ప్రాసెసర్ సంబంధించిన బస్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆ బస్ లైన్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాయి. ఆ బస్ లైన్స్ అనేవి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాయి. అప్పుడు ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ బస్ లైన్స్ ని ఇన్పుట్ డివైస్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇన్పుట్ డివైస్ ఆ బస్ లైన్స్ ద్వారా డేటాని మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ నుంచి బస్ లైన్స్ తీసుకోవడం, ఆ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మెమరీకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఒక కంట్రోల్ యూనిట్ తీసుకుంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే డిఎంఏ కంట్రోలర్ అంటారు. దట్ యూనిట్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఎంఏ కంట్రోలర్. ఆ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ బస్ లైన్స్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవడం, సిపియుకి బస్ లైన్స్ గ్రాంట్ చేయడం, అంటే సిపియు గ్రాంట్ చేస్తుంది, ఆ బస్ లైన్స్ తీసుకోవడం, ఆ బస్ లైన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మెమరీకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం, మెమరీ నుంచి అవుట్పుట్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం,
ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్డ్ బై వన్ యూనిట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఎంఏ కంట్రోలర్ అంటారు. డిఎంఏ కంట్రోలర్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లాగే ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ capable ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. రిమైనింగ్ వర్క్స్ ఆల్ కెన్ బి డన్ బై ది డిఎంఏ కంట్రోలర్. ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, సిపియు అన్ని పనులు చేస్తుంది ఎక్సెప్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం తప్ప రిమైనింగ్ ఆల్ థింగ్స్ డన్ బై ది సిపియు. అంటే ప్రాసెసర్ చేసే అన్ని పనులు చేస్తుంది డిఎంఏ కంట్రోలర్, బట్ ఎక్సెప్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం తప్ప మీ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. ఓకే, ద డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై డిఎంఏ కంట్రోలర్. ఓకే, అండ్ చూడండి, ప్రాసెసర్ సంబంధం లేకుండా ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటా డైరెక్ట్ గా మెమొరీకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం, ఆర్ మెమొరీ నుంచి డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ డివైస్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేయడాన్ని డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ అంటారు. ఓకేనా, బట్ ఈ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ అంటే ఇన్పుట్ నుంచి మెమొరీకి, మెమొరీ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ కి జరగాలి అంటే కనుక ప్రాసెసర్ చెప్తేనే చేస్తారు. ఓకే, ఎవరైనా డిఎంఏ కంట్రోలర్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ద సిపియు ఈజ్ గివింగ్ ది నెసెసరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద డిఎంఏ కంట్రోలర్. నెసెసరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద డిఎంఏ అంటే ఏంటంటే మెమొరీ నుంచి అవుట్పుట్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలా, ఆర్ ఇన్పుట్ నుంచి మెమొరీకి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలా. అంటే రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్ కంట్రోలర్ చెప్పాలి కదా, రీడ్ ఆపరేషన్ చేయాలా ఆర్ రైట్ ఆపరేషన్ చేయాలి. అంటే ఇన్పుట్ నుంచి మెమొరీకి రైట్ ఆపరేషన్, ఆర్ మెమొరీ నుంచి అవుట్పుట్ అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ చేయాలా. అలాగే ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటాని తీసుకొని మెమొరీ యూనిట్ లో ఏ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేయాలి. అంటే అడ్రస్, స్టార్టింగ్ అడ్రస్, ఏ అడ్రస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని లొకేషన్స్ లో స్టోర్ చేయాలి అది తెలియదు, కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడం వరకు దానిపైన. కానీ మెమొరీ యూనిట్ లో ఏ అడ్రస్ లో ఎక్కడ ఖాళీ ఉన్నాయో ప్రాసెసర్ మాత్రమే తెలుసు. కాబట్టి ప్రాసెసర్ ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్ రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్ చెప్పాలి డిఎంఏ కంట్రోలర్ కి. అలాగే మెమొరీ యూనిట్ లో ఏ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేయాలి, ఇన్పుట్ నుంచి వచ్చిన డివైస్ డేటా మెమొరీని ఏ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేయాలి. అలాగే అవుట్పుట్ డివైస్ పంపించాలనుకుంటే మెమొరీ యూనిట్ లో ఏ లొకేషన్ నుంచి డేటాను తీసుకొని అవుట్పుట్ డివైస్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. ఓకేనా, అంటే స్టార్టింగ్ అడ్రస్. అలాగే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మెమొరీ వర్డ్స్, ఎన్ని మెమొరీ వర్డ్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. All this information is provided by the CPU to the DMA controller. Is given by the DMA controller. The information is given by the CPU to the DMA controller. Then the CPU is withdraw this one, and the entire action will be taken by the DMA controller, and the data is transmitted directly from input device to memory or memory to output device. In the meantime, the processor is performing or executing the programs. అంటే CPU కి బర్డెన్ తగ్గించడానికి, CPU the workload is decreased by the DMA controller. All IO operations are controlled by the DMA controller, and the processor is only executing the instructions in the memory. Okay, this is the concept of direct memory access. అర్థమైందా, డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. చూడండి, a special control unit may be provided to transfer a block of data directly between IO device and main memory. IO device and the main memory without continuous intervention by the processor. అంటే కంటిన్యూస్ గా చెక్ చేసుకోకుండా ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్, మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుంటుంది. అంతేగాని మధ్యలో డైరెక్ట్ ఆటోమేటిక్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే వితౌట్ కంటిన్యూస్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్, డిఎంఏ అంటారు దీన్ని. ఓకే, కంట్రోల్ యూనిట్ విచ్ పెర్ఫార్మ్స్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్స్ చెప్పాను కదా, ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మెమొరీకి, మెమొరీ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ కి ట్రాన్స్ఫర్లన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే
DMA controller. The interface circuit is called DMA controller. DMA controller performs functions that would be normally carried out by the processor. Processor ఏం చేస్తుందో that actions will be, the functions will be carried out by the DMA controller. For each word, it provides the memory address and all the control things. Okay, అంటే మెమరీ యూనిట్ లో ఏ అడ్రస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి స్టోర్ చేయడం, అలాగే మెమరీ నుంచి ఏ అడ్రస్ నుంచి డేటాను పంపించాలి అవుట్పుట్ డివైస్ కి, అండ్ ఆల్ ద కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అంటే డేటా ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్ అన్ని కూడా. ఓకే, ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గివెన్ బై ద ప్రాసెసర్ టు ద DMA కంట్రోల్. DMA controller can transfer a block of data from an external device to the processor without intervention from the processor. However, the operation of a DMA controller must be under the control of a program executed by the processor. Okay, the processor చెప్తేనే చేస్తుంది. ఓకేనా, that instructions are given by through a small program that must be initiated by the DMA transfer. Okay, to initiate the DMA transfer, the processor informs the DMA controller. చెప్పాం కదా, ప్రాసెసర్ కంట్రోలర్ కి చెప్పాలి, ఏమని చెప్పాలి, దీస్ 3 ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి గివెన్. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ చెప్పానుగా, ఇన్పుట్ నుంచి వచ్చిన డేటాని మెమోరీలో ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద బ్లాక్. ద డేటా కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అన్నమాట. ఓకే, బ్లాక్స్ అంటే ఏం కాదు, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మెమరీ వర్డ్స్ ని బ్లాక్ అంటారు. ఒక 8 మెమరీ వర్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 8 మెమరీ వర్డ్స్ ని 1 బ్లాక్ అంటారు. అలాంటి బ్లాక్స్ ఎన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే 4 బ్లాక్స్ అనుకోండి, 4 into 8, ఒక్కొక్క బ్లాక్ లో 8 మెమరీ వర్డ్స్ ఉంటాయి, 32 మెమరీ వర్డ్స్ డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. లైక్ దట్. అది బ్లాక్ 60 మెమరీ వర్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 4 into 16, 4 బ్లాక్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. 4 బ్లాక్స్ అంటే 4 into 16, 64 మెమరీ వర్డ్స్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ వర్డ్స్ ఇన్ ఈచ్ బ్లాక్. ఒక్కొక్క బ్లాక్ లో ఎన్ని మెమరీ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డేటా, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మెమరీగా, ఆ మెమరీ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ గా, రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్. These 3 information will be provided by the processor to the DMA controller. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పిన తర్వాత ప్రాసెసర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కంట్రోలర్ వస్తుంది, DMA కంట్రోలర్ వచ్చి ఆ DMA ఆపరేషన్ డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మెమరీకి, మెమరీ నుంచి ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ వన్స్ ద ఆపరేషన్ ఇస్ కంప్లీట్, అంటే వన్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, అండ్ ఇన్పుట్ నుంచి మెమరీకి ఆర్ మెమరీ టు అవుట్పుట్, వన్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, దెన్ ప్రాసెసర్ కి ఎలా తెలుస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్ కంప్లీట్ అయిందని? హౌ ద ప్రాసెసర్ ఈస్ నోయింగ్ దట్ వెదర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, దీనికి ఏం చేస్తారంటే, ద కంట్రోల్ ఏం చేస్తుందంటే, వన్స్ ద DMA కంట్రోలర్ కంప్లీట్స్ ద DMA ట్రాన్స్ఫర్, ఇట్ ఇన్ఫార్మ్స్ ద ప్రాసెసర్ బై రైజింగ్ ఎన్ ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్. ఓకే, ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ప్రాసెసర్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ద మెమరీ. కాబట్టి కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది, వన్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, ద DMA ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి, దట్ సిగ్నల్ విల్ బి సెండ్ టు ద ప్రాసెసర్ యూనిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరప్ట్ సిగ్నల్. డబ్బులు 5 డబ్బులు ఇస్తానంటే మాట్లాడు, ఓకేనా? It is the DMA. Block diagram. It is not block diagram. This is general how the DMA controller transmits the data. A processor, main memory, and these two are communicated with the IO devices through the system bus. The processor and the main memory both are communicated to the devices through system bus. And for which devices there is the capability of
ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్, అంటే డైరెక్ట్ గా మెమరీతో యాక్సెస్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉన్న డివైజెస్ మాత్రమే ద డిఎంఏ కంట్రోలర్ ఉంది. చూడండి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ రెండు ఉన్నాయి, దానికి డిఎంఏ కంట్రోలర్ ఉంది. అలాగే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కి డిఎంఏ కంట్రోలర్, అండ్ ప్రింటర్ కి కీబోర్డ్ కి దేర్ ఇస్ నో డిఎంఏ కంట్రోలర్. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా డైరెక్ట్ గా మెమరీతో యాక్సెస్ చేయలేవు. ఫర్ విచ్ డివైజెస్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఎంఏ కంట్రోలర్ whose that device is only communicating with the cross memory directly. A DMA controller connects a high-speed network to the LAN to the computer bus, and also the two disk. Okay, two disk, two channels under. Then DMA, once the DMA controller ki, there are so many channels are there, and ఒక controller ki we connected with so many devices. Disk connect చేసుకోవచ్చు like that. Okay, these are called channels అంటారు. ఇక్కడ టూ ఛానల్స్ ఉన్నాయి, ఆ టూ ఛానల్స్ కి కూడా we connected the magnetic disk only. It can perform two independent DMA operations as if each disk has its own DMA controller. The registers and word count are like duplicated. Okay, for two channels ki the word count register, number of memory words చెప్పాను కదా, that is word count register, and starting memory address, and status and control information, data operation, write operation, ఇవన్నీ కూడా ఒక రిజిస్టర్స్ లో స్టోర్ చేస్తుంది డేటా సిపియు. ఆ రిజిస్టర్స్ అనేవి టూ ఛానల్స్ కి డూప్లికేటెడ్ గా ఉంటాయి, టూ అంటే సెపరేట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, processor and DMA controllers have to use the bus in interwoven fashion to access the memory. ప్రాసెసర్ డిఎంఏ కంట్రోల్ రెండు కూడా ఇక్కడ చూడండి, ప్రాసెసర్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి మెమరీ తోటి, ఆ డిఎంఏ కంట్రోలర్ మెమరీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎప్పుడు మరి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి? ప్రాసెసర్ ఏమో కంటిన్యూస్ గా మెమరీని యాక్సెస్ చేస్తుంది, మరి డిఎంఏ కంట్రోలర్ కి బస్ లైన్స్ కావాలి, ఎందుకంటే ఆ బస్ లైన్స్ ద్వారానే డిఎంఏ కంట్రోలర్ మెమరీని యాక్సెస్ చేయాలి. చెప్పాక ఇందాక డిఎంఏ కంట్రోలర్ బస్ రిక్వెస్ట్ అంటే బస్ లైన్స్ కావాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, ప్రాసెసర్ ఆ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ బస్ లైన్స్ గ్రాంట్ చేస్తుంది కంట్రోలర్ కి. అప్పుడు డిఎంఏ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, డైరెక్ట్ గా డిస్క్ నుంచి డేటాను తీసుకెళ్లి మెమరీకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, ఆ మెమరీ నుంచి డేటాను తీసుకొచ్చి డిస్క్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. అదనమాట, అంటే బస్ లైన్స్ ఎప్పుడైతే ఇస్తుందో ప్రాసెసర్, ఎందుకంటే ఇన్పుట్ డివైస్ కి డిఎంఏ కంట్రోలర్ కి ఓన్ బస్ లైన్స్ అనేవి ఉండవు, కాబట్టి ప్రాసెసర్ ఇచ్చిన బస్ లైన్స్ ద్వారానే ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. ఆ బస్ లైన్స్ ప్రాసెసర్ ఎప్పుడైతే ఇస్తుందో దెన్ ఓన్లీ ద కంట్రోలర్ ఇట్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద డేటా టు ఇన్పుట్ డివైస్ టు మెమరీ. దాన్నే చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి, you have to use the bus in an interwoven fashion to access the memory. The DMA devices given highest priority than the processor to access the bus. Okay, once the DMA controller request చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ప్రాసెసర్ అనేది ఇంటరప్ట్ అవుతుంది, అంటే ప్రాసెసర్ అనేది డస్ నాట్ యూజింగ్ ది ప్రాసెసర్ బస్ లైన్స్ ఉపయోగించి మెమరీని యాక్సెస్ చేయదన్నమాట. ఎందుకని డిఎంఏ కంట్రోలర్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ కాబట్టి దాన్ ప్రాసెసర్ టు యాక్సెస్ ది బస్. కాబట్టి once the DMA request will be given, automatically processor ఏం చేస్తుంది, the bus lines are transmitted to the DMA controller. ఆ యాక్సెస్ అనేది కంట్రోల్ కి ఇచ్చేస్తుంది ప్రాసెసర్, ఆ బస్ లైన్స్ యొక్క యాక్సెస్ కంట్రోల్ కి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, అలాగే అమాంగ్ ద డిఫరెంట్ డిఎంఏ డివైసెస్, ఇప్పుడు చూడండి ఇలాంటి డిఎంఏ కంట్రోలర్లు చాలా ఉంటాయి. సో మెనీ కంట్రోలర్స్ ఆర్ దేర్, డిఎంఏ కంట్రోలర్స్ ఆర్ దేర్. ఎట్ ఏ టైమ్ 2 డిఎంఏ కంట్రోలర్స్ కనుక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అమాంగ్ ద డిఎంఏ కంట్రోలర్స్ ద డివైస్ విచ్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ, ఏ డివైస్ కి అయితే హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుందో ఆ డివైస్ కి మాత్రమే ద బస్ లైన్స్ అనేవి ఇస్తారన్నమాట. ద డివైస్ విచ్ హ్యాస్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ విల్ బి గివెన్ నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ. ఓకేనా,
at a time 2 devices కనుక అంటే among different DMA devices high priority is given to the high-speed peripheral. Fast device కి ఇస్తుంది such as the graph disk and graphic display device. Okay. The processor originates the most memory access cycles on the bus. The DMA controller can be set to steal. Steal అంటే బస్ లైన్స్ స్టీల్ చేయడం, దొంగతనం చేయడం అంటే after requesting the processor is giving the bus lines to the DMA controller for number of memory cycles. అంటే ఆ డేటాని 32 మెమరీ వర్డ్స్ అనుకోండి, 32 మెమరీ సైకిల్స్ the bus lines will be given to the DMA controller. Okay, దా ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే దిస్ ఇంటర్వీవింగ్ టెక్నిక్ ఇది కాల్డ్ సైకిల్ స్టీలింగ్ అంటారు. అంటే ఎన్ని మెమరీ సైకిల్స్ కి అయితే డేటా మీకు బస్ లైన్స్ కావాలో that is called cycle stealing. Okay, alternative method is there, burst mode or block mode. This approach is provided to DMA controller and capable of initiating transfer on the bus and hence exclusive access to the main memory, which is called burst mode. Ante block or burst ante at a time 3 blocks transmit cheyalsi vachinappudu you have to use the block mode. 1 or 2 మెమరీ వర్డ్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు సైకిల్ స్టీలింగ్ మెథడ్ వాడతారు. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉన్నప్పుడు యూ హావ్ టు యూజ్ బ్లాక్ మోడ్ ఆర్ బర్స్ట్ మోడ్. ఓకే, the next one is buses. Third unit lo second part buses. Will be continued in the tomorrow. మీ వర్క్షాప్ ఉన్నట్టుంది కదమ్మా 9:30కి. కాబట్టి మీ వర్క్షాప్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి 9:30 కాబట్టి మీకు ఏమన్నా అంటే సిఆర్ అటెండెన్స్ తీసుకున్నావమ్మా? తీసుకున్నాం సార్. అటెండెన్స్ తీసుకున్నారమ్మా? Yes, sir. Yes, sir.